जय जगन्नाथ। आज आम +2 सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञानर गणतंत्र विषय पढ़ा। आम पूर्व क्लास रे यही गणतंत्र अर्थ संज्ञा गणतंत्र केउठार सृष्टि होईची गणतंत्र पदटी केवे सृष्टि होईथिला से विषय आम पढ़ी सारीचे। जो माने भी वीडियो देखिन जाइकी पूर्व वीडियो को देखि नियो ताहले जाए ए वीडियो देखिले ए वीडियो कौन सब पढ़ाऊँगी तो मानक बुझिबारे सहज हेबो। आज यही क्लास आम पढ़ा गणतंत्र प्रकारभेद विषय क्यों विषय गणतंत्र प्रकारभेद विषय। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी गणतंत्र प्रकारभेद। गणतंत्र दुई प्रकार ना गणतंत्र केते प्रकार गणतंत्र हेउची दुई प्रकार प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष गणतंत्र। कौन कौन एक होची प्रत्यक्ष गणतंत्र दुई रे होची परोक्ष गणतंत्र। राजनीतिक क्षमता बा सरकारी क्षमता व्यवहार क्षेत्र में जनसाधारण प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष संपृक्ति को आधार करी गणतंत्र को प्रत्यक्ष बा परोक्ष गणतंत्र कहुए। प्रत्यक्ष बा परोक्ष गणतंत्र परी क्या कहुए ना राजनीतिक क्षमता बा राजनीतिक क्षमता हो किंबा सरकारी क्षमता हो ताहाकू व्यवहार करी जनसाधारण प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष से माने डायरेक्ट भाव हो किंबा इनडायरेक्ट भाव हो से गणतंत्र सहित किपरि भाव संपृक्त होती गणतंत्र सहित जड़ित होती ताहाकू आधार करिकी बा से सब जिनिस को देखिकी ता प्रत्यक्ष गणतंत्र कि परोक्ष गणतंत्र कहुए। बुझीगला जदि जड़े डायरेक्ट भाव गणतंत्र सहित संपृक्त होता है ताहले ताहाकू कौन कहुजिवो ना ताहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र बोली कहुजिवो। प्रत्यक्ष गणतंत्र बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो शासन व्यवस्था रे जनसाधारण सीधा सड़क भोट दे सरकार गठन करिथांती ताहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए। प्रत्यक्ष गणतंत्र काहाकू कहुए जो शासन व्यवस्था रे गोटे राष्ट्रर समस्त साधारण जनता सीधा सड़क डायरेक्ट भाव में निजे से माने भोट दी निजर सरकार को निजे ही तैयारी करथांती ताहाको कौन कहुए प्रत्यक्ष गणतंत्र बोलिकी कहुए। प्रत्यक्ष गणतंत्र को विशुद्ध गणतंत्र मध्य कहुए। विशुद्ध गणतंत्र क्या कहुए प्रत्यक्ष गणतंत्र को विशुद्ध गणतंत्र बोली मध्य कहुए। जदि तुमको परीक्षा रे पचरा जाए कि विशुद्ध गणतंत्र क्या कहुए ताहले तुम सेठारे कन्फ्यूज हो ना कि ना आम तो पढ़ीनु एमती विशुद्ध गणतंत्र कौन तुम से मन पकईब कि प्रत्यक्ष गणतंत्र को मत विशुद्ध गणतंत्र बोली कहुए एवं यही प्रत्यक्ष गणतंत्र डेफिनेशन बा संज्ञा को से विशुद्ध गणतंत्र रे लेखिकी आसीबो। बुझीगला एथिरे जनसाधारण निजर सर्वोच्च क्षमता काहारे को हस्तांतर न करी निजे राष्ट्रर शासन नीति प्रणयन रे सीधा सड़क अंशग्रहण करती। यही प्रत्यक्ष गणतंत्र रे कौन होता है ना प्रत्यक्ष गणतंत्र रे समस्त जनसाधारण गोटे राष्ट्र समस्त नागरिक निजर सर्वोच्च क्षमता को काहारे को मध्य हस्तांतर करती नहीं से माने निजे निजर राष्ट्रर शासन नीति तैयारी करिबारे प्रणयन रे सीधा सड़क डायरेक्ट भाव में कौन करती भाग नियंती और सेठारे कौन अंशग्रहण करती। बुझीगला क्षुद्र आयतन स्वल्प जनसंख्या सरल सामाजिक और अर्थनैतिक व्यवस्था राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र संभव ना क्यों प्रत्यक्ष गणतंत्र संभव अटे क्षुद्र आयतन बा जो राष्ट्र रे आयतन कम थिबो बा क्षुद्र थिबो स्वल्प जनसंख्या कम लोक थे गोटे राष्ट्र रे जदि भारत और चीन भाया एमती अत्यधिक लोक बसवास करुतांती ताहले सेठी प्रत्यक्ष गणतंत्र केबे भी संभवपर हो पारिबो नाही। कहीं एते सारा लोकन को गोटे आईन प्रणयन क्षेत्र में हो किंबा गोटे प्रार्थी मनोनयन क्षेत्र में हो समस्त को गोटे जगार ठूड़ कर मत संग्रह करी शासन करवा केबे भी संभवपर हो पारिबो नाही। तेणुक कौन स्वल्प जनसंख्या थी राष्ट्र में यह संभव हो पारिबो।
ସରଳ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଅର୍ଥନୀତିର ସନ୍ତୁଳନ ନଥାଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଚଳିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବନି ଯେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତା ପାଖରେ ଯାତାୟାତର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିବ, ଯାନବାହନର ସୁବିଧା ନଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଆଇନ ବିଷୟରେ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ତା ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଜାଗାକୁ କେବେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ତେଣୁ କରିକି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। କେଉଁଠାରେ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ବା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣମତ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଣମତ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ଏବେ ଏହି ତାର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣମତ ବା ଗଣଭୋଟ ବିଷୟରେ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଗଣମତ, ଗଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକ, ମତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମତାମତ ଦେବା। ଏହାକୁ ଦେଖି ହିଁ ଜାଣି ହେଉଛି କି ଗଣମତ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ଗଣମତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ଗଣମତ କ'ଣ? ଗଣମତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣମତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବା ଗୋଟିଏ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ତାହା ସେହି ଚିଠା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସେହି ଆଇନଟି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ସେହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସୁବିଧାକାରୀ ହେବ ନା ତାହା ହାନିକାରକ ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ବା ସେମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ କି ସେମାନେ କ'ଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆଇନ ବିଷୟରେ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଣମତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜନତାର ଭେଟୋ କ୍ଷମତା। ଜନତାର ଭେଟୋ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭେଟୋ କ୍ଷମତା। ଏବେ ଆମେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲେ କ'ଣ? ଗଣ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ, ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କି ଲୋକମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ମାଧ୍ୟମ ବା ସାଧନ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କେଉଁଠାରେ ବି ପ୍ରଚଳିତ? ମଧ୍ୟ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଯଦି ବି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହି ଆଇନଟି ତିଆରି କଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଭାବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବା ନିଜ ପଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କର, ଆମ ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧାଜନକ ବା ଲାଭଜନକ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଏକରେ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଅନଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଷୟରେ। ରିକଲ୍, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ରିକଲ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବା ଅବହେଳା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଉ, ସେଇ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକରେ ତୁଳାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନକୁ ନ ମାନି ସେମାନେ ନିଜର ମନମୁଖୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ କି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯେତେ ବର୍ଷ ଥାଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ସେହି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ବହିଷ୍କୃତ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ବା ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେବେ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ଜନପ୍ରିୟ ବିଧାୟନ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନାଗରିକ ବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ବାର୍ଷିକ ଥରେ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ରବିବାର ସକାଳେ ସହରର ଛକ ସ୍ଥାନ ଅଥବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ବର୍ଷକରେ କେତେ ଥର ହୋଇଥାଏ? ନା ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହୋଇଥାଏ। ତାହା କେବେ ହୋଇଥାଏ? ତାହା ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ନା କେବେ ହୋଇଥାଏ? ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ନା ସହରର ଛକ ସ୍ଥାନ ଅଥବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ସହରର ଛକ ସ୍ଥାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ରବିବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା କେଉଁ ବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ରବିବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକରେ ଏହା କେତେ ଥର ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଷକରେ ଥରୁଟିଏ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ଏବେ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରୀ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଲାଭ ଓ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସିଧାସଳଖ ନ କରି ନିଜର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ସରକାରୀ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଲାଭ ଓ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସିଧାସଳଖ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏହା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିହେଲା?
ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରା ଯାଏ କି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନବଜାଗରଣ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମର ଓ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ କିଏ କିଏ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ? ଏକରେ ହେଉଛି ନବଜାଗରଣ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ତିନିରେ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମର ଓ ଚାରିରେ ହେଉଛି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ଏହି ଚାରୋଟି ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ? ନବଜାଗରଣ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମର ଓ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। କ'ଣ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଦୁଇରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏତିକିରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।